कि बीबी यह काम ना कर वरना तू परेशान होएगी। तो उन्हें एको ही लफज बोलिया कि मैनू इन्हां अजे तक किसी गल की कमी नहीं आन दी ने यह फैसला किया कि जिन्ना जिन्ना इस औरत दे नाल अच्छा बर्ताव नहीं किया, तराव किया, उन्होंने दुनिया के उत्ते बेवा और यतीमां दे नाल सलूक अच्छा करया जे। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इंज का भी सलूक ना करया जे कि अल्लाह की पकड़ आ जाओ। स्टोरी दोस्तों ये सच्ची जे, ये किताबी पढ़ी स्टोरी नहीं जे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने अल्लाह सोने दे प्यारे नां तो जड़ा बड़ा ही मेहरबान ते नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला हर इंसान आस्ते रहमत है, हर इंसान आस्ते राज़िक मालिक है और हर इंसान आस्ते ओदियां खुशियां दा बैस बनता है। अगर अल्लाह ताला नू तुसी हर वक्त याद करो, ओदा शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला दियां नेमतां दी कमी नहीं जे आउंदी कदी भी किसी सूरत विच भी। साडे चैनल ते नवें आने वाले दोस्तां अगे गुजारिश है कि चैनल नू सबसक्राइब अगर नहीं किया तो सबसक्राइब कर लवो और घंटी के बटन भी दबा दो ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों अज मैं एक स्टोरी तुहाडे नाल शेयर करन लगा। उस स्टोरी नू तुसी आप बीती का भी नाम दे सकते हो, अखी वेख्या का भी नाम दे सकते हो, कन्नी सुनिया का भी नाम दे सकते हो। और उस स्टोरी का जड़ा मेन लुबे लबाब है वो ये वे कि ये असी देखना है कि यतीम दे नाल अच्छा बर्ताव करन दे नाल अल्लाह ताला किन्नी रहमत करदा है और अगर यतीम दे नाल बुरा बर्ताव करिए तो अल्लाह ताला किन्ना नाराज़ हुंदा है और दुनिया उत्ते ही इंसानां उत्ते किन्ने किन्ने अजाब नाजल करदा है और दुनिया नू दिखाण वास्ते किन्नी किन्नी इबरत दा निशान बनांदा है इंसानां नू। लेकिन इंसान इस दे बावजूद भुल्ले है। दोस्तों एक जिहड़ी स्टोरी का मैं जिक्र किया है वो कुछ इस तरह में कि बंदा एक फौत हो जाता है, उहदे बच्चे यतीम हो जाते हैं, उहदी घर वाली बेवा हो जाती है, बंदा बैरूने मुल्क हुंदा है, उत्थे उहदी डैथ हुंदी है, उहदी मैयत जदों पाकिस्तान आती है तो उन्हां दे जिन्ने और रिश्तेदार ने वो सारे बड़ा ही अफसोस का इजहार करते हैं और जितने दिन मैयत पाकिस्तान नहीं पहुँचती उन्ने दिन उन्हां दे घर च फूड़ी पई रहिंदी है। आंसुआं दीयां लड़ियां जारी रहिंदियां ने घर दियां लोकां दे। लेकिन जिहड़ी उहदी बेवा हुंदी है वो भी आओ बका करदी है, बच्चे जिहड़े उहदे यतीम हो जाते हैं वो भी उन्ने दिन तक आहो बका करते रहिंदे ने, रोंदे रहिंदे ने, अफसोस का इजहार करते रहिंदे ने, जिन्ना तिकर अपने वालद की मैयत नूं नहीं देख लेंदे उन्ना तक उन्हां नूं सबर नहीं आंदा। मैयत आ जाती है, उस तो बाद की हुंदा है कि उहदे जिहड़े मजीद खानदान दे लोग जिस तरह चचा चचे और फुफ्फो वगैरह जितने भी रिश्ते हुंदे ने, दादी दादा भी हुंदे ने, वो सारे लोग उन्हां नाल बड़ी हमदर्दी जतांदे ने। मल्ले आले दंग रह जांदे ने कि यतीमां दे नाल और बेवा औरत दे नाल इस घर दा किन्ना अच्छा सलूक है और किन्नी प्यार मुहब्बत करदे ने इन्हां दे नाल। लेकिन उहदे पिछे रीज़न की सी? रीज़न ये सी कि जदों बंदा वो जिहड़ी कंपनी च काम करदा सी, पुराने वक्त की मैं गल सुना रहा वां और जिस तरह सुनी उस तरह सुना रहा वां। ਉਹਦੀ मैयत तो बाद प्रासस शुरू ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ कंपनी की तरफों पैसे मिलने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ बेवा ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ सिस्टम ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि कंपनियां लवाहिकीन की मदद करदियां सन। वो समझ लो पेंशन समझ लो सारी जिंदगी की या फिर एक इमदाद समझ लो इस तरीके नाल। तो वो जो औरत नूं वो पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने
ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਆਣੇ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਦਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਵੱਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਔਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਤਰਾਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਯੂਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੜੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬੇਵਾ ਔਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸਹਜ ਹੈ, ਔਰ ਐਡੀ ਸਹਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਟੋਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਟੋਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।